السلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا الله من عطاياك ابتسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله الله أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا صلوا على نبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واذا برز صلى الله عليه وسلم بالبدء امه برز رفيعا ترفعه الى السماء ومن بذلك رفع الى انه صار شرفا على من هو السماء فكان رسول الله قوله من الشهور شهر ربيع الاول ومن الايام يوم الاثنين وماضي ولادته بقبره بالحرمين وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم ولد مقطوعا مكمولا مقطوع السرى تولى ذلك للشرف عند الله عند القرى ومع البروز الى هذا العالم طار من العجائب ما يدل على انه اشرف المعبودين وافضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف بن عمرو بن شبعة رضي الله عنهما قال انما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على يدي واستحلى فاستعمت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك قالت الشفاعة عطاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت الى بعض نصوص الروم قال ثم لبسه وأجعته فلما انشق عن الاشياء ظلمته وعرب وشعرة عن يميني واستمعت قائلا يقول اين ذهبت به قال الى المغرب أسفر ذلك عني ثم عودني وقوة المكتوب والمشاررة عن يساري واستمعت قائلا يقول اين ذهبت به قال الى المغرب قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى فتاه الله فكنت من اول الناس اسلاما وكبت رجامة السنة ومن هذه المعجزات وباهر العائلة البينات ما يهدي بعظيم شرف عند مولاه وان عين عنايته في كل حين انتهى وانه هدينا صراط المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته كتب الله. قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سفرا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجسد إذا دعاه المسلم أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها رئيس الأنبياء من الأنبياء ومن نشر به تأطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وهدوه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن نيل الوصول. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أقر الله به هذا العبد المقرب من التقريب والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك أئمة الأقلام في هذا المقام والسلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم حسن الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر بثمر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحد رهان فتنشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم
جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحصين ولايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهلكنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأبدنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الزبي والسر ساري في سعد الأسماء وصفاته وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Hadirin kiram, abul kiram, al-muharram al-mukarram, para habaib, para ulama, para tuan guru, para ustaz, para kiai seluruhnya yang hadir di tempat yang mulia ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, summa alhamdulillah atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diizinkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk hadir di tempat Masjid Nurul Hikmah ini pada malam yang ke-28 daripada perjalanan Maulid Arba'in, yang dimana setiap malam kita berkeliling masjid ke masjid, setiap malam kita berkumpul di tempat-tempat yang telah dituju sesuai dengan jadwalnya. Tidak ada yang kecuali adalah mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tidaklah ini semua datang dari masjid ke masjid. Kami sampaikan kepada Pak Ketua Takmir bahwa ini adalah dari Masjid Al-Huda, dari Masjid Amaliyah, dari Menjelang, dari beberapa masjid-masjid semua yang tiap malam berkumpul di masjid-masjid. Tidak ada kecuali adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, memuliakan dan mengagungkan dan ingin mendapatkan ilmu sejarah bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana sejarahnya para sahabat-sahabat Nabi, memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat malam ini, mudah-mudahan perkumpulan yang berkah barokah, perkumpulan yang memberikan kehidupan rezeki yang berkah berlimpah dan diberikan oleh Allah pahala yang besar, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kecuali semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang dikabulkan oleh Allah, dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya punya hajat-hajat yang belum buat, mudah-mudahan berkah daripada maulid diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya rezekinya diberi berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat dan takzim kami kepada guru mulia kita, Ustadzuna Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kaf yang sudah hadir di tengah kita. Beliau juga menjadi pemateri atau pengajian setiap bulan di Masjid Nurul Hikmah ini, dan begitu juga beliau mengisi masjid-masjid di seluruh kota Mentok ini yang mereka hadir di tempat ini yang dalam bimbingan beliau. Mudah-mudahan beliau dakwahnya diberikan penjagaan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dan oleh Allah, dan beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sial walafiat wahid dan batin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib kita Habib Yahya bin Basir Al-Kaf, kemudian Habib Farid, kemudian Farid Al-Sigab, dan para seluruh takmir Masjid Al-Bara'ah, dan orang tua kita Habib Hasan bin Abdullah Al-Kaf, kemudian ketua takmir kita takmir Masjid Nurul Hikmah Bapak Salam, beserta penasihatnya Bang Ian, yang sudah seluruh para ketua takmir masjid ini. Mudah-mudahan semuanya dalam memberikan fasilitas acara malam hari ini semua diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Mustafa Al-Kaf, Habib Haidar Al-Kaf, kemudian ustaz kita para habaib yang ada di tempat ini, Mas Ustaz Fahmi Ridho, Habib Ustaz Muslim Hasid, dan Habib Hasan bin Umar Asigar, seluruh para habaib yang saya belum bisa menyebut satu persatu tanpa rasa mengenai takdim dan hormat kami kepada antum semuanya. Kita semuanya di tempat ini adalah sudah dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum guru kita akan menyampaikan, perkenankan pada ketua takmir ingin menyampaikan satu sambutan di mana untuk menghormat antum semua pada Bapak Salam sebagai ketua takmir, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati guru kita Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kaf,
beserta orang tua beliau, kakek beliau, dan habaib semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Yang kami hormati para takmir masjid yang ada di sini, ada Pak Ridwan dari Masjid Al-Baramah, kemudian dari takmir Masjid Baitul Muttaqin Amaliyah Al-Huda beserta jemaahnya, dan semuanya juga yang barangkali tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, beserta jemaah semuanya yang juga barangkali yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa juga kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Terlebih lagi juga kepada bapak-bapak jemaah, ibu-ibu juga jemaah masjid Al-Himah yang kami hormati, yang pada malam hari ini telah ikut membantu terlaksananya kegiatan ini. Pertama-tama kami sampaikan, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya guru kita Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kaf beserta rombongan dan semua habaib yang lain dan jamaah yang lainnya yang telah berkenan hadir dalam kegiatan Masjid Al-Himah pada malam hari ini, yaitu dalam rangka mengenang atau memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Itu yang pertama kali kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kedua, apabila di dalam penyambutan ini ada hal-hal yang belum berkenan atau kurang berkenan kepada bapak semuanya, kami mohon dimaafkan yang sebesarnya. Kemudian yang ketiga juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Himah yang telah bersedia berkenan membantu dalam acara kegiatan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Kami kira hanya segitu Pak MC yang bisa kami sampaikan. Terlebih kurang sekali lagi kami mohon dimaafkan yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini juga penasihat juga Pak Haji Asman, nanti juga Pak ini beliau juga termasuk penasihat sekaligus sebagai pengurus di sini. Masuk hadirin jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tibalah kita saatnya mari kita simak penuh dengan hikmat untuk menyempurnakan daripada maulid malam hari ini. Kita dengarkan tausiahnya beliau menyampaikan paparan ilmunya, kajian-kajian hikmahnya tentang maulid Nabi Muhammad SAW yang pada hari ini waktu selepas yang disampaikan oleh beliau Ustadzuna ad-da'i ilallah al-alim al-fadil Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kaf, kepada beliau yang hadir fa'alaihi wa taqabbal masykur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqil mawjudat wa mudabbiri syu'unil kainat, ghafiriz dzunubi was sayyi'at, arsala ilaina sayyidana wa maulana Muhammadan sadatil sadat wa qadatil qadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi. Alhamdulillah wa syukrulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan nama-nama yang tadi sudah disebutkan semua oleh Ustadz Misdi, yang tidak ada yang lewat dari ujung kanan sampai ujung kiri sudah disebut semua. Mudah-mudahan semua mendapat rahmat dari Allah. Amin. Begitu juga para hadirin dan hadirat yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan tujuan kita, niat-niat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam perkumpulan kita ini banyak hal yang terjadi, di mana kalau majelis taklim kita mungkin tidak seramai ini. Tidak semua dari anggota masjid-masjid bisa datang. Tapi kalau dengan nama maulid, subhanallah, yang tidak biasa datang. Dan ini mungkin diantara alasan-alasan, karena mungkin yang mengundang ini maulid Nabi, yang mengajak ini atas nama Nabi. Untuk itu dorongannya lebih kuat. Padahal kalau kita lihat majelis taklim itu juga yang dipelajari adalah majelis ilmu Nabi. Nah, mungkin ada alasan kedua yang tidak kalah penting. Orang kalau dengar acara maulid itu otomatis yang terbesit pertama kali, oh makannya beda nih, macam gorengan. Kalau majelis taklim biasa habis isya selesai jam 9 duduk makannya gorengan paling. Tapi kalau majelis maulid biasanya nasi, agak berat. Nah, mungkin ini salah satu alasan. Tapi apapun alasan kita, terbukti, nyata, fakta, kita berkumpul sekarang berbagai macam dan dari beberapa kampung dan anggota-anggota masjid. Bahkan nih Bapak baju merah ini dari Belo, lumayan jauh. Nah, yang lain-lain kita ini ada dari Masjid Amalia, dari Terabe, dari mana-mana. Kita bisa berkumpul atas satu acara ini kan merupakan satu yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Di antara perjuangan Nabi kita Muhammad SAW adalah mempersatukan umatnya, dimulai dari sahabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian di acara maulid ini juga kita tahu, kita datang untuk niat yang baik-baik, untuk hal-hal yang bagus. Di antaranya warna aja beda sama lah. Di antara hal yang harus kita perjuangkan adalah man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dinyatakan di dalam ayat ini, orang yang mau mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, jalannya cuma satu: taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Perkumpulan kita ini mendorong kita untuk taat kepada Allah. Perkumpulan kita ini mendorong kita untuk kenal kepada Nabi, kemudian cinta kepada Nabi, lalu kita bisa taat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, berkenaan dengan acara kita pada malam hari ini, sebenarnya tema yang akan saya angkat ini agak berbeda. Tapi berhubung tadi ada beberapa permasalahan yang kerap jadi perbincangan di masjid-masjid, masih banyak yang menganggap pertama acara maulid ini bid'ah. Tapi itu tidak mau kita bahas lah. Setiap kita ketemu bahas maulid bid'ah, saya kira anak majelis kita sudah cukup cerdas dengan hal tersebut. Ada umpan lagi lah. Kalau dikatakan maulid bid'ah sudah selesai. Sekarang ada lagi yang bilang, kan kita biasanya pakai asap ukur. Wah, ini tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Asap-asap ke masjid, macam kebunjang masjid diasap-asap katanya. Macam nak asap batang pelam dia lah. Nah,
Ini yang membuat kita ini kadang-kadang pecah belah ini gara-gara ada orang-orang yang menyebarkan hukum dari dengar-dengar. Jadi kalau ditanya boleh tak menghidupkan asap yang di dalamnya ditaruh kayu wewangian seperti bubur, boleh tidak? Dia bilang mendak salah tidak boleh, mendak salah kau itu salah. Jadi kata-kata mendak salah inilah alamat kalau dia tidak tahu. Kalau mulai ditanya, menku tidak salah pernah dengar-dengar, oh dari Ustaz mana tapi tidak tahu nih, tidak boleh tuh. Ini tanda sudah. Kalau yang dia bicarakan ini tidak berdasarkan ilmu. Jadi kita ini tadi seperti yang saya sampaikan, memang betul harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Tidak boleh orang mukmin ngade-ngade, itu tidak boleh. Membuat satu hal yang tidak ada dasar itu tidak boleh. Tapi kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang kita lakukan ada dasar dan dalilnya. Terlepas dari sebagian kita kadang tidak tahu apa dasar dan dalilnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama mengenai bukur ini. Takut nanti kira orang macam tadi, kita nak ngasap padang melam atau nak ngasap padang rambutan. Kalau memasukkan asap di dalam masjid, kata mereka itu tidak ada di zaman Nabi. Kata siapa ada di zaman Nabi? Saya akan sebutkan pertama baginda Rasulullah di dalam kitab Musnad Ahmad. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan beliau memerintahkan untuk membangun masjid, kemudian membersihkan masjid dan membuat masjid tersebut wangi. Lalu Imam Ibn Hajar mengatakan bahwa yang dimaksud membuat masjid itu wangi yaitu dengan dinyalakan asap bukhur. Asap bukhur. Tahu tidak asap bukhur yang biasa kita seduh, yang biasa kita bakar? Itu asap bukhur yang memerintahkan Rasulullah. Kemudian yang mentafsirkan perintah ini para ulama. Lalu saya akan perjelas. Ada lagi di zaman baginda Rasulullah SAW, Nabi sendiri di rumah punya wadah bukhur yang digunakan untuk menyalakan bukhur. Berarti Nabi di rumah juga menyalakan bukhur. Tujuannya apa? Membuat wangi rumah. Rumah Nabi di samping masjid. Kalau sekarang sudah masuk di bagian masjid. Hadis yang pertama menjelaskan bahwa bukhur boleh di masjid, bahkan itu perintah dari baginda Rasulullah. Dan prakteknya dilakukan oleh salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Abdullah bin Umar ibnul Khattab, seorang sahabat yang dikenal peneladanannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun gerak-gerik Nabi dia ikuti. Jadi kalau Abdullah bin Umar sudah melakukan satu perbuatan, dapat dipastikan itu bukan bid'ah. Itu pasti ada dasar dan dalilnya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ibnul Khattab? Kalau ayahnya Umar bin Khattab sudah naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, berarti di mana ini kejadian? Ada kan mimbar di pasar? Di Madinah kan dosa. Mimbar di mana mimbar? Di masjid. Kita ini kan bahasnya masjid ini. Umar bin Khattab naik mimbar. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Dia nyalakan bukhur. Kapan dia nyalakan? Kalau Umar bin Khattab sudah naik ke atas mimbar. Menyalakan bukhur di dalam masjid. Jadi ini pembahasan yang pertama. Bukhur itu ada di zaman Rasulullah SAW. Itu poin pertama. Kedua, setelah bukhur itu ada di zaman Rasulullah, Rasul pun menggunakannya di rumah beliau sendiri. Yang ketiga, Rasul pun memerintahkan untuk membuat masjid wangi dengan bukhur. Yang keempat, dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad setelah baginda Rasulullah wafat di era Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya
Saya kira ini sudah cukup untuk memahamkan kita bahwa yang namanya kufur itu boleh dan dianjurkan untuk dibakar di dalam masjidnya. Tidak boleh itu bakar masjid. Nah, bakar masjid memang tidak boleh. Kalau membakar kufur di dalam masjid, oh boleh, bahkan dianjurkan. Paham? Lanjut yang kedua. Yang kedua, permasalahan nabu gendang. Nah, ini nabu gendang, sebagian masjid bilang, Ustaz, nabu gendang di luar jalanan. Apa? Karena tidak ada di zaman Nabi. Balik macam yakin. Tidak ada di zaman Nabi. Kau tahu dari mana? Tidak ada di zaman Nabi. Apa kau hidup di zaman Nabi itu? Apa kau tahu hadis-hadis Nabi yang sudah dikaji oleh para ulama? Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas sedikit tentang gendang. Pertama, memang betul di zaman Rasulullah SAW di Madinah itu sahabat-sahabat Nabi memang memakai gendang. Pada saat Nabi datang disambut dengan qasidah Tola'al Badru Alaina. Pakai gendang nggak? Pakai gendang. Pakai gendang bang, pakai gendang. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat ada pesta pernikahan, kata Nabi, rayakan pesta pernikahan itu di masjid. Sudah di mana? Di masjid. Kemudian tabuhlah gendang. Masa merayakannya di masjid, nabuh gendang di pasar? Di mana berarti? Di masjid. Ya dah. Jadi untuk merayakan nikah boleh menabuh gendang di dalam masjid. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, ada seseorang, dia perempuan, pada saat Nabi melakukan perjalanan untuk berperang, dia bernazar. Apa isi nazarnya? Dia bernazar kalau Nabi pulang dengan selamat, dia akan menabuh gendang dan membaca qasidah. Dua sekaligus nazarnya. Nabuh gendang, membaca qasidah. Di mana? Di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita perlu tahu hukum nazar. Orang kalau bernazar, pertama, nazar itu tidak boleh dalam hal maksiat. Sepakat semua ulama. Misal, ada orang bernazar, nazar untuk minum khamr atau minum minuman keras. Guna bernazar nak minum minuman keras. Oh, jadi wajib nih. Tidak bisa jadi wajib, tetap haram. Jadi nazar tidak sah di dalam perihal kemaksiatan. Paham? Ini poin pertama. Kedua, nazar juga tidak sah kalau fardu ain. Sholat 5 waktu fardu ain. Dia nazarkan, sah nggak? Tidak sah. Sebagaimana maksiat tidak sah untuk dinazarkan, fardu ain tidak sah untuk dinazarkan. Tinggal yang sunnah-sunnah dan yang mubah. Yang mubah tidak boleh dinazarkan. Artinya tidak harus kita melakukan nazar kita pada hal yang mubah. Misal ada orang bernazar, punah nazar makan 2 piring, punah nazar makan cumi-cumi, punah nazar, tidak sah nazarnya. Yang sah itu kalau kita nazar hal yang dianjurkan oleh syariat. Puasa sunnah dinazarkan, maka puasa sunnahnya jadi wajib. Iktikaf sunnah dinazarkan, iktikafnya jadi wajib. Nah, jadi ini mengenai hukum nazar. Kira-kira paham nggak? Karena untuk melanjutkan cerita kita harus paham dulu hukum nazarnya. Karena si perempuan dia bernazar, mengatakan kalau Nabi pulang dengan selamat, maka aku akan menabuh gendang dan membacakan qasidah di hadapan Rasulullah SAW. Tidak lama perempuan ini sudah menunggu kedatangan Nabi dari luar, dan dia saksikan Nabi pulang dengan rombongan para sahabat dalam keadaan selamat.
Maka dia menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, pada saat engkau pergi, aku bernazar untuk menabuh gendang dan memujimu dengan qasidah. Aku sudah bernazar ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau ini nazar, maka penuhi nazarmu. Maka penuhi nazarmu. Sekarang kita beralih kepada pengambilan hukum. Pada saat Nabi mengatakan penuhi nazarmu, kita sudah tahu syarat memenuhi nazar. Yang pertama tidak boleh maksiat. Yang kedua tidak boleh itu fardu ain. Yang boleh kalau itu dianjurkan atau sunnah. Pada saat Nabi mengatakan penuhi nazarmu, apa Nabi tidak tahu kalau itu bukan maksiat, kalau itu bukan fardu ain? Nabi yang mensyariatkan. Pada saat itu diperbolehkan oleh Nabi, berarti itu adalah perkara yang dianjurkan atau sunnah. Sunnah dalam artian dia bukan wajib atau maksiat. Nah, berarti menabuh gendang ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW si perempuan untuk memenuhi nazarnya. Karena kalau menabuh gendang itu maksiat, kira-kira Nabi akan memerintahkan penuhi nazarmu enggak? Enggak. Kalau menabuh gendang juga wajib, kira-kira bakal disuruh lanjutkan enggak? Tidak. Nah, tidak sah. Tapi karena menabuh gendang ini satu anjuran, bukan mubah tapi anjuran. Kenapa kata para ulama? Karena dia ingin memuji Nabi Muhammad SAW. Sedangkan memuji kepada baginda Rasulullah adalah hal yang dianjurkan. Ini dalil bahwa menabuh gendang itu bukan maksiat. Kalau dia maksiat, maka mustahil Nabi mengatakan kepada si perempuan, penuhi nazarmu. Paham sampai di sini? Dalil berikutnya, Rasulullah SAW melewati sebagian jalan di kota Madinah. Marrat bi ba'di turuqil Madinah. Fara'at jawari. Nabi melihat perempuan-perempuan dari kabilah Bani Najjar. Apa yang mereka lakukan? Yadribna bid-dufufi wa yataghannayna. Di dalam hadisnya seperti ini lafaznya. Mereka memukul gendang dan bernyanyi. Memukul gendang dan bernyanyi. Oh, bahasa kita nyanyi, qasidah benar. Karena isi daripada nyanyian mereka adalah nahnu jawarin min Bani Najjari ya habbada Muhammadun min jari. Perempuan-perempuan ini berteriak membaca qasidah dengan terbangan dan gendangnya. Apa yang mereka katakan? Kami adalah perempuan-perempuan dari kabilah Bani Najjar dan kami merasa bangga karena menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW. Lalu lihat, kalau memang nyanyian dan gendangnya ini maksiat, maka yang pertama kali mengingkari adalah Rasulullah SAW. Wajib Nabi mengingkari kemungkaran yang terjadi di depan baginda Rasulullah SAW. Karena kalau dibiarkan, hal tersebut bisa berubah menjadi sunnah. Kalau dibiarkan, hal tersebut bisa berubah menjadi mubah. Makanya kalau terjadi sesuatu perbuatan di depan Nabi, Nabi tidak mengingkari, berarti itu tidak dilarang. Paham? Nabi tidak mengingkari. Bahkan Nabi mengatakan, ya'lamullahu anni uhibbuhunna. Allah tahu bahwa hatiku mencintai mereka, perempuan-perempuan Ansor yang mencintai aku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil berapa? Dalil berapa? Anda tahu lagi dalil berapa? Nah, banyak nih kita beri. Kalau masih juga menganggap nabuh gendang itu dosa, Anda tahu lagi lah. Dia nak pakai dalil apa lagi? Sudah kita berikan dalil di mana sahabat-sahabat Rasulullah menabuh gendang dan mereka bernazar sebagian dan Nabi memerintahkan untuk memenuhi nazarnya.
dan diambil oleh ulama hukum bahwa menabuh gendang itu bukan maksiat, dan menabuh gendang itu termasuk hal yang dianjurkan oleh ulama di dalam acara-acara. Jadi ini sampai di sini jelas ya. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Gara-gara gendang memusuh masjid. Gara-gara gendang. Tapi sebenarnya bukan gara-gara gendang. Gara-gara ada orang yang memberikan hukum lewat dengar-dengar. Kalau tidak salah inilah yang membuat kita berpecah belah. Kalau tidak salah inilah yang membuat kita mengada-ada, sehingga membuat hukum yang tidak ada di dalam syariat kita. Jadi kita ini harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, tapi lewat belajar dulu. Jangan sampai memberikan hukum kepada orang lain yang kita sendiri baru mendengar-dengar, yang kita sendiri belum tahu kepastian di dalam hukum tersebut. Kalau bukan bidang kita, tidak usah kita menjawab. Kalau memang itu bidang kita, maka silahkan para ulama terdahulu, bahkan di zaman sahabat Nabi yang dikenal dengan ulama-ulama itu cuma sedikit. Berapa jumlah sahabat Nabi pada saat Nabi meninggal dunia? Sekitar 124.000. Apakah semua sahabat Nabi itu ulama? Kata para ulama, yang ulama dari kalangan sahabat itu tidak sampai 100. Tidak sampai 100 ulama kalangan sahabat. Ada daripada para sahabat Nabi yang tidak meriwayatkan satu hadis pun. 124.000. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau memuat di dalam kitab beliau sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Dari mulai yang periwayatannya banyak sampai yang periwayatannya cuma satu hadis. Ada sahabat Nabi yang tidak punya hadis kecuali cuma satu hadis. Ada 2-3 sahabat Nabi yang riwayatnya cuma 1-2 hadis. Dan sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ternyata cuma 8.000 sahabat. Berapa? 8.000 sahabat. Lalu kemana yang 100 berapa? 116 ya? 116. Kalau 124.000 dikurang 8.000, 116.000 ya kan? Kemana yang 116.000? Tapi kita lihat 100 ulama sahabat ini punya kehati-hatian di dalam menjawab hukum. Tanggung jawabnya besar jadi ustaz. Makanya orang yang tidak belajar jadi ustaz, mereka ini berani benar. Karena kata para ulama, ajrukum alal fatwa ajrukum alan nar. Orang yang paling berani memfatwa-fatwakan, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain, itu adalah orang yang paling berani dengan neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali ancaman kepada orang-orang yang menjawab tapi tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW pada saat ditanyakan berkumpul. Wah, sudah ada bukunya. Alhamdulillah. Langsung diamalkan ilmunya. 3 gendang nanti habis ini. Satu ulama ditanyakan tentang satu hukum. Dia paham hukum ini. Dia tahu bagaimana cara menjawabnya. Tapi dia oper ke orang lain. Dia katakan, kau pergilah ke si fulan. Tanyakan kepadanya bagaimana hukum tentang pertanyaan yang kau tanyakan. Dia tanya ke sahabat lainnya. Sahabat yang satunya lagi juga demikian. Dia paham, dia bisa menjawab. Tapi dia katakan, silahkan kau pergi ke si fulan, tanyakan pertanyaanmu kepadanya. Maka dioper lagi ke si fulan. Kata ulama, kejadian seperti ini berulang-ulang terjadi para sahabat Nabi. Mereka takut untuk menjawab pertanyaan. Mereka khawatir kalau jawaban mereka tidak sesuai dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Sehingga kadang-kadang dioper sampai lagi ke orang yang pertama. Mau tidak mau akhirnya dia jawab. Jadi mereka itu menjawab karena terpaksa. Kalau sekarang kan enggak ada yang nanya, buka pertanyaan. Tidak ada yang nanya, buka pertanyaan. Ada oi, bukan nanya oi. Tanyalah, aku tahu.
Yang zohir yang batin kita tanya apa lah. Pokok selagi itu di bawah langit ku tahu. Nah, kalau di atas langit itu urusan Tuhan. Kalau di bawah langit itu lagi bisa. Nah ini kan orang-orang sekarang yang terlalu berani dengan masalah fatwa. Fatwa itu tidak gampang. Orang yang belajar saja, ulama saja tidak berani fatwa, apalagi yang bukan ulama. Nah kita ini hidup di zaman dimana siapapun berebut jadi ulama. Orang-orang di zaman ini berebut jadi ulama. Apa? Keteni sare katanya. Buat sawit, tunggu, apa pokok, nak dirawat, nak ini sare. Apa lah nih profesi yang lagi kosong nih nengok, yang lagi sepi nih, macam nengok-nengok jadi ustaz tuh sedap. Keluar mobil disalam orang, pulang mobil diberi orang, keluar diberi orang, sampai diundang orang. Enak bener jadi ustaz. Belajarlah sedikit-sedikit ngomong nih. Nah ini kan penyakitnya kita di zaman sekarang. Ada pelawak. Kita tahu setiap hari kita nonton, kita tengok orang di TV ngelawak. Dah lama tahu-tahu lah duduk di atas mimbar. Pelawak musim ini jadi ustaz. Banyak hal-hal demikian yang menunjukkan bahwa ketidakhati-hatian umat di akhir zaman. Mereka tidak lagi berpegang teguh kepada para ulama-ulama mereka yang sangat berhati-hati di dalam mengeluarkan hukum. Dengar-dengar ini sudah jadi apa? Sudah jadi andalan ustaz-ustaz. Oh kalau ada salah, dia malu kalau sudah tidak bisa menjawab, dia malu masalah ngajar tidak bisa jawab. Padahal Imam Ali karramallahu wajhah pada satu kejadian, beliau di atas mimbar ditanyakan akan perihal satu hukum. Kemudian Imam Ali mengatakan, la adri, saya tidak tahu, saya belum pasti dengan hukum ini, saya tidak berani menjawab. Langsung dikritik. Yang di bawah mengatakan, wahai imam, kau itu kami angkat jadi imam kami, jadi ulama kami. Kalau kau tidak tahu, turun saja dari mimbar. Kata si pengkritik, karena mimbar ini ditujukan untuk orang-orang yang tahu semua hukum. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, hada makanun man yadri syai'an wa la yadri syai'an. Amal ladzi ya'lamu kulla syai'in falaysa lahu makan. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, inilah tempat di mana seseorang mengetahui sesuatu dan bodoh akan sesuatu. Adapun yang mengetahui segala sesuatu, dia tidak punya tempat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita manusia, Imam Ali memberikan pesan kepada kita. Selagi kita manusia, sealim apapun pasti banyak yang kita tidak tahu. Banyak yang kita tidak tahu. Untuk itu, saya apresiasi. Di dalam majelis maulid ini masih ada yang mau bertanya tentang hukum main gendang dan hukum membakar kufur, karena seharusnya seperti inilah umat Nabi Muhammad SAW. Yang tidak tahu bukan sok tahu, tapi bertanya kepada yang tahu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dapat membentengi akidah kita, membentengi keyakinan kita, dapat lebih mempersatukan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana wa la hawalaina wa la fi ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan takbir dikir yang menjadi kegiatan dari Ustaz Farid bin Mahdi Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qala ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah 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 la
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Demikian tadi tausiah guru kita, guru mulia kita Habib Muhammad Baqi Yahya Al-Kaf telah menyampaikan panjang lebar tentang hukum daripada buku bersama kendang dan tentang hukum masalah doa sudah berulang kali di mana-mana beberapa masjid sudah disampaikan. Insya Allah dengan pemahaman ini dua hal penting. Insya Allah nanti tahun depan Masjid Nurul Hikmah sudah tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakan gendangnya dalam acara maulid atau berbukur dan di tempat-tempat masjid yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan ini tahun ini sudah ramai, sudah berkah. Tahun depan lagi juga semakin ramai supaya berkah insya Allah. Kemudian rasa oleh kita semua. Masuk hadirin jamaah yang dimaukan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah tadi seluruh rangkaian acara pada maulid pada malam hari ini di Masjid Nurul Hikmah. Seluruhnya mudah-mudahan semuanya mendapat ijabah dari Allah, kabul Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi pengumuman